ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਿਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾ ਹੋ। ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਿਸ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾ ਹੋ। ਇਤਨਾ ਡਿਠਿਆਂ ਵੀ ਮੈਕੂ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਹੋ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਬਾਹੂ ਮੈਕੂ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋੜ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਅਦਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਫਰੋਗ ਤੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੇਲਾ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ। ਸਾਹਿਬੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਚੇਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਮੀਦ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਦਫਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਝੰਗ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਫਾਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ 22ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੀੜਾਂ ਹੋ ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਿਉਂ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਐਨਾ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਫਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਲਸਾਂ ਸੰਗ ਫਕੀਰਾਂ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਸਾਂ ਬਾਹੂ
ਤੇ ਕਰਸਾਂ ਮੀਰਾ ਮੀਰਾ ਹੋ। प्यारे वेखन वालियो, हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू होरां बाबत रूमीए पाकिस्तान आरिफे खड़ी हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श होरां ने एक बड़ा ही खूबसूरत शेर इंज आख्या सी भई हज़रत सुल्तान बाहू एक होया खासा मर्द हक्कानी दौड़े पाक जुबान ओदी दे रोशन दुई जहानी। साहिबो हज़रत सुल्तान बाहू शोरकोट जिला झंग दे एक पिंड आवान विच पैदा होए। आप जी दा जमन वरा 1628 है। आप दा असल नाम बाहू ते अलकाब सुल्तानुल आरिफीन ते सुल्तानुल फकर ने। आप जी दे वालिदे गिरामी दा नाम बाज़ैद मुहम्मद सी, जेड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार इंसान ते कुरान मजीद दे हाफिज भी सन। आप जी दे वालिद मुगल फौज विच आला अहुदेदार सन ते बहादरी दे विच चढ़दे लहिंदे ताईं मशहूर सन। इसे पारों मुगल बादशाह शाहजहान ने उन्हां नूं किला शोरकोट ते किला कहरगान दे इलाकिਆਂ दे विच 50,000 विगे जमीन बतौर जागीर अनायत कीती सी। हज़रत सुल्तान बाहू दी वालिदा माजिदा दा नाम बीबी रास्ती सी। आप जी दी वालिदा ने आप दी मुढ़ली तालीमो तरबियत की। बाद अज़ां ज़ाहरी तालीम मगरों रूहानी तरबियत लई पहले आप हज़रत हबीबुल्ला कादरी तो फैज़याब होंदे रहे ते फिर उन्हां दे इरशाद मूजब दिल्ली जाके हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान दहलवी दे कोल भी इक्तसाबे फैज़ कीता ते सलूक दियां मंजिलां तय कीतियां। ताहम आप जी दे अपने अशआर राहीं भी ते तवारीख राहीं भी सानू यह पता लगदा है कि आप जी ने बातनी ते रूहानी तौर ते हज़रत दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिही व अज़वाजिही व बारिक वसल्लम दे दस्ते मुबारक ते दस्ते हक परस्त दे उत्ते भी बैत कीती हुई सी। ते इस तो अड हज़रत पीराने पीर महबूबे सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी दे भी आप बैत सन। आप जी ने 63 वरियां दी उम्र विच 1691 नूं वफात पाई ते गढ़ महाराजा तहसील अहमदपुर सियाल जिला झंग दे लागेले पिंड बस्ती सुल्तान बाहू दे विच आप जी दा मदफन है, जिथे अज भी आप जी दा मिज़ार मरजाए खलायक है ते हर साल मिज़ार शरीफ दे उत्ते 2 वारी भरवां उर्स मनाया जाता है। साहिबो इल्मे ज़ाहिर की ते बातन की दोवां विच ही आप दा दर्जा बहुत उचेरा सी। तारीखी शहादतां नाल आप 140 किताबां दे मुसन्निफ साबित होंदे ने। औरंगजेब आलमगीर दा दौर होने करके उस वेले दी प्रचलित इल्मी जुबान फारसी सी। इस करके ये सभे किताबां उस वेले दी सरकारी जुबान फारसी दे विच ही ने। ताहम पंजाबी मां बोली विच आप जी दी वाहिद जग मशहूर किताब अबियाते बाहू है, जिहड़ी 80 हरफियां दा मजमूआ है ते इहदे विच कोई शक ही नहीं कि आप जी दे पंजाबी दोड़ियां ते बैतां दे इस मजमूए उत्ते पंजाबी मां बोली ते दुनिया भर दे विच वसन वाले पंजाबी बड़ा ही मान तरान करते हैं ते अज भी आप जी दे दोड़े ते बैत पढ़ सुन के बड़े ही महजूज होंदे ने। सज्जनों ते मित्रों, ज़माने दियां इनकलाबी वाछड़ां ते तगैयराती झखड़ां तो बच बचा के उन्हां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ फारसी किताबां साडे तीकर अपणियां उन्हां दी तादाद 30 दे लागे वे।
ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਸੁਣਦੇ ਕਦੀ ਅੱਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਈਏ ਆਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਜਲੀਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿਣਾ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਜ਼ੂਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਸਰਵਰੀ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਾ ਇਮਾਮ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਤਕਲੀਦ ਫਰਮਾਈ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦਾ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ। ਆਪ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ 140 ਤਸਾਨੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੂँਕਿ ਉਹ 140 ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 139 ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਾਮ ਨਾਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਅਬਿਆਤ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਾਇਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਜਮੂਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਦੇ-ਆਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਸੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖਲੂਸ 'ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਸ਼ਬੀਹਾਤ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਆਸਾਨੀ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਅਲਵੀ ਹੈ ਨੇ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸੂਨ ਸਕੇਸਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸੂਨ ਸਕੇਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ, ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪ ਦੀ ਸਫਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਹਸੂਲ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਸ਼ਾਦਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਕਾਹ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜਾ ਖਲਾਇਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਤਾਦਾਦ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਸੀਅਤ ਕੋਈ ਨਊਜ਼ੁਬਿल्ला ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੈਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਓਪਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਲਬ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵੀਏ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਟੀਨੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰੋ। ਇਸ਼ਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਿਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੌਸ ਵੀ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ਼ਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੀਜ਼ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫਾ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਕੀਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਊਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 3 ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈ ਹਵਸ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਊਰ। ਹਵਸ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਬਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਕਲ, ਤੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਗੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਊਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਊਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੀਨ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਨੇਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 18,000 ਜੋ ਆਲਮ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਸਰਵਰਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੰਬੂ ਖੈਮੇ ਕਿਉਂ ਸੜਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਦੇ ਬੈਤ ਰਸੂਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਾਦਿਕ ਦੀਨ ਤਨਹਾ ਦਾ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਈਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ ਕੋਈ ਹੋ। ਮੰਗਣ ਈਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਵਣ ਇਸ਼ਕੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਓ ਬਾਹੂ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਤਰੋਈ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਰਫੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਈਮਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਹਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਓ ਬਾਹੂ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਧਰੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸਮ ਜਾਂ ਉਹ ਧਰੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਈਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਮਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਈਮਾਨ ਆਈ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਕ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਾਬਲ ਵੇਖੋ। ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਫੱਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਰਾਏ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਰੱਖੀ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜਾਂ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀਉਲਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਮੁਕਤਦਰ ਹਸਤੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਖੈਰ ਇਸ ਨਸ਼ਸਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ ਤੇ ਵਹਦਤੁਲ ਮਕਸੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਵਰਤਲ ਵਜੂਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਹੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਕਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਨ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਸੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਾएं ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾएं ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, इतनी मोहब्बत की, इतनी इतना राज़ी कर लिया कि जेड़ा उन्हें फरमा दिता अल्लाह ताला ने और उत्ते कुन फरमा दिता। ये एक एस्पैक्ट है। दूआ उहदा एक जिहड़ा रवैया है जिहड़ा कि मैं अर्ज़ करांगा तुहानूं, मन्नो उस गल नूं जिहड़ी पहली गल आ रही है, लेकिन करो ये जिहड़ी कि जिस बंदे ने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे राह दे उत्ते अमल कर लिया, जिहड़े उन्हां दी तालीमात ने, जिहड़े जिवें उन्हां सारी उम्र अपनी गुजारी है, अगर वो बहिश्ती दरवाजे ने तुसीं ये तस्वर कर लो कि उन्हां दी सुन्नत उत्ते तुसीं या तकलीद कर लई, तो फिर किवें तुहाडे उत्ते जन्नत दा दरवाजे किवें ना खुल्लण। सो आखण दी गल यह है कि असी बड़ा एहतराम करते हैं बजुर्गां ने दीन दा, जाके असी बेपनाह तकरीम भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। असल चीज़ है कि उन्हां दी तालीमात जड़ियां ने, जिहड़ी वो गल फरमा गए ने या फरमा रहे ने, उहदे उत्ते अमल करिए। असी उत्थे आके साडी कमी बेशी रह जाती है। तो इत्थे मैं अपने जिहड़े साडे मेरी तरह के जिहड़े खानकावां नाल मुंसलिक ने लोग, इस साडे उत्ते ज़्यादा जिम्मेवारी आती है कि असी जिहड़ा सबक पढ़ा गए ने बजुर्ग, उन्होंने असी लैके अगे टुरीए। असी बदकिस्मती नाल वो अपना सबक जिवें पढ़ावना होंदा है, असी उस तरीके नाल नहीं चल रहे जिवें सानूं चलना चाहिए। सानूं मॉडर्न दौर दे वास्ते अपने आप नूं रीडिफाइन भी करने की जरूरत है। लोकां नूं फैज़ ते बजुर्ग डायरैक्टली अता कर रहे हैं, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਦਰੀਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਫੈਜ਼ ਆਮ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ पहुँचा सकेंगे उस तरीके। प्यारिओ, असां अज तुहानूं सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू दे दरबार शरीफ की ज़ियारत करवाई, साहिबजादा शहजाद सुल्तान होरां दे नाल तुहाडी मुलाकात भी करवाई, उन्हां दीयां गल्लां बातां भी तुहानूं सुनवाईयां। तुहाडे तो इजाज़त लैण तो पहले तुहाडी सेवा दे विच हज़रत बाहू दा ये दोड़ा पेश करांगे भई चढ़ चन्ना ते कर रुशनाई, जिक्र करेंदे तारे हू, गलियां दे विच फिरन निमाणे, लालां दे वंजारे हू, ते शाला मुसाफिर कोई ना थीवे, कख जिन्ना थी भारे हू, ते ताड़ी मार उड़ा ना बाहू, असी आपे ही उड्डण हारे हू। तो ये नाल ही हुण तुहाडे तो इजाज़त चाहांगे। हला व यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फेर मिलांगे, रब राखा ते अल्लाह बेली। ओ चल
ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ